بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھوٹ بول کر کاروبار کرنا یا تجارت کرنا، بزنس کرنا، کچھ بھی کہہ لیں آپ، یا جھوٹ بول کر آپ کچھ بھی چیز بیچ رہے ہیں، انڈا بھی بیچ رہے ہیں اگر جھوٹ بول کر، تو آیا یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھو، میں آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت حدیثوں میں سے ایک بہت خوبصورت حدیث رکھتی ہوں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں غضبناک ہو کر اٹھ کر بیٹھ کر ارشاد فرمایا، غصے میں اٹھ کے بیٹھے، غصے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ روز محشر میں نہ تو رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، نہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اس کو دردناک عذاب ہوگا. یہ 3 چیزیں ان 3 لوگوں کے لیے ہیں، اور وہ 3 لوگ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے میں، اتنے غضبناک تھے کہ ان 3 جملوں کو 3 مرتبہ دہرایا، یعنی کہ کتنی بڑی وعید ہے نا. تو وہ 3 شخص کون ہیں؟ پہلا شخص تو وہ ہے کہ جس کا آزار یا پائچے یا پینٹ یا تہبند جو بھی آپ باندھتے ہیں یا پہنتے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہو. نمبر 2، وہ شخص ہے جو احسان کر کے جتلاتا ہو، یعنی کہ آپ اگر کسی پر احسان کرو نا، وہ آپ جتلا رہے ہو، تو یہ بہت بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اور تیسرا، وہ شخص جو جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال بیچتا ہوگا، جھوٹی قسم کھا کر وہ اپنا کاروبار کرتا ہوگا. تو ان 3 شخص، ابھی تو ہماری ان 2 لوگوں پر بات نہیں ہو رہی جو اپنے پائچوں کو ٹخنوں سے نیچے باندھتے ہیں، اس ٹاپک پہ ہماری بات نہیں ہے ابھی. دوسرا، وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہوگا، اس ٹاپک پر بھی ہماری بات نہیں. ہمارا ٹاپک ابھی ہے کہ جو شخص جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال بیچتا ہوگا، کاروبار کرتا ہوگا، تو ایسے شخص پر کتنی بڑی وعید ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں غضبناک ہو کر بتائی کہ اللہ تعالیٰ روز محشر میں اس کو رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھیں گے، اس کے گناہوں کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے، اور اس کو دردناک عذاب ہوگا. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتاؤ، چلو یہ تو روز محشر کی بات ہو گئی، آخرت کی بات ہوگی. دنیا میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں ایک عام جھوٹ بول کر بیچ رہا ہوں، جیسے میرے والد صاحب آم لینے گئے، انہیں بینگن پھلی چاہیے تھا جو حیدرآباد میں ملتا ہے. انہوں نے بولا یہ کون سا آم ہے؟ بینگن پھلی. اس نے بولا کہ بینگن پھلی آم ہے. بولا نہیں، بینگن پھلی نہیں. اس نے بولا بینگن پھلی آم ہے. جب وہ گھر لائے تو میں نے کہا ابو یہ بینگن پھلی نہیں ہے، یہ دوسرا آم ہے. تو میرے بھائی نے بولا یہ فلاں آم ہے، جو آم کا انہوں نے نام لیا. جب ہم نے کھایا تو بالکل بینگن پھلی نہیں تھا. اس بندے نے ہمیں جھوٹ بول کر بیچا آم. بات سمجھ آ رہی؟ صرف ہمیں نہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا کام، میں ایک صرف ٹھیے کی بات کر رہی ہوں، ایک بندہ ریڑھی لگا کے اگر کھڑا ہوا ہے تو وہ بھی اپنا مال جھوٹ بول کر بیچ رہا ہے. اور اگر کوئی بزنس ٹائکون ہے یا بڑا بزنس مین ہے، وہ بھی اگر جھوٹ بول کر تجارت کر رہا ہے، تو ان دونوں پر سیم وعیدیں آتی ہیں، سیم ٹو سیم وعیدیں آتی ہے. تو چلو اب یہاں پہ دنیا کی بات کرتی ہوں میں. دنیا میں اگر آپ جھوٹ بول کے مال بیچ رہے، آپ کے پاس پیسہ آ گیا، آپ کو کیا لگتا ہے کب تک ٹکے گا یہ پیسہ، اور کہاں لگے گا یہ پیسہ؟ آیا اچھی جگہ پہ لگے گا یا بری جگہ پہ لگے گا؟ بھی آ تو گیا جھوٹ بول کر پیسہ، ناجائز پیسہ آپ نے لے تو لیا ہے جھوٹ بول کر، تو آیا اب یہ پیسہ کہاں لگے گا؟ دیکھو، جب گھر میں خیر و برکت نہیں ہوگی، گھر میں تنگ دستی ہوگی، آپ کتنا بھی پیسا کما رہے ہو جھوٹ بول گئے، آپ کے گھر میں خیر و برکت نظر ہی نہیں آئے گی، خیر و برکت ہوگی نہیں. مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کے کیا ہو جائے گا؟ آپ کو تنگی شروع ہو جائے گی. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پیسہ بچانا شروع کر دو. کیوں؟ کیونکہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، اس میں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر سچ بول کر آپ صرف منافع کما رہے ہو، اوپر کا تھوڑا سا ہی منافع کما رہے ہو نا، اس تھوڑے ہی منافع میں اللہ عز و جل ایسی برکت عطا فرمائیں گے، ایسی برکت عطا فرمائیں گے، ایسی خیر عطا فرمائیں گے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور آپ کی فیملی کو اس پیسے سے آیا ہوا مال، کھانا پینا، ہر چیز انگ لگے گا. بیماریوں سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے. اور جو جھوٹ بول کر کماتے ہیں نا، ان کو زیادہ تر بیماریاں بھی بہت لگتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ زیادہ جھوٹ بول کے آیا ہوا جو پیسہ ہوتا ہے نا، وہ زیادہ سے زیادہ ہاسپٹلوں میں لگ رہا ہے.
हॉस्पिटलों में लग रहा है, कोई बिलों में निकल रहा है, कितने कितने बिल आ रहे हैं, कितने कितने बिलों में पैसे निकल रहे हैं। मैं लोगों को देखती हूँ कितने कितने लंबे लंबे बिल आ रहे हैं, जबकि बेचारे के घर में तो एसी तक नहीं है, ठीक है, पंखे भी 2 से ज़्यादा नहीं है, फिर भी इतने लंबे लंबे बिल आ रहे हैं। आप देखो कि कहाँ कोताही हो रही है। ये मत सोचो कि ये हुकूमत ने ऐसा कर दिया है, बिजली महंगी कर दी। ये देखो कि हम क्या कोताही कर रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या हम कोई गुनाह कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम पर ये अजाब मुसल्लत किए हुए है। बात समझ आ रही है? अगर आप चाहते हो आपके ऊपर से अजाब हट जाए महंगाई का और हॉस्पिटल के चक्कर का और तंगदस्ती का, तो झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ बोलकर, झूठी कसम उठाकर माल बेचना छोड़ दो। आपके घर में खैर बरकत होगी। खुदा की कसम, खुदा की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा उम्मती सब कुछ कर सकता है, मतलब हर गुनाह कर सकता है, जिना कर सकता है, शराब पी सकता है, सूद खा सकता है, सब कुछ कर सकता है, सिर्फ 2 चीज़ें नहीं कर सकता। पहली चीज़ कि वो झूठ कभी नहीं बोलेगा, और दूसरा वो कभी धोखा नहीं देगा। अल्लाह हू। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी उम्मत हैं, आप खुद सोचो। हम झूठ बोल रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारे घर में तो खैर बरकत नहीं हो रही, हमारे बच्चे परवान नहीं चले, हमारे बच्चों को सेहत नहीं हो रही, हमारे बच्चे नाफरमान हो रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि आप झूठ बोलकर जो हराम पैसा आ रहे हैं, वो आप पेट में ईंधन भी भर रहे हो, बच्चों को नाफरमान भी आप बना रहे हो। हलाल लुकमा खिलाओगे ना, हलाल लुकमा, बच्चे फर्माबरदार होंगे। मैं आपको सच बात बताऊं, ये मेरी आंखों देखा हाल है। अल्लाह ताला ने बड़ा एहसान किया है मुझ पर, मेरी ज़ात पर, मेरे बच्चे पे अल्लाह ताला ने इतना एहसान किया, आप सोच नहीं सकते। खैर ये एक अलग मसला है। मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि हलाल कमाया हुआ थोड़ा पैसा आपको सेहत भी देगा, आपके घर में खैर बरकत भी देगा, और आपको बीमारियों से महफूज रखेगा। लेकिन अगर झूठ बोल कर आया हुआ माल पैसा वो आपके घर में तंगदस्ती भी लाएगा, आपके घर में लड़ाई झगड़े भी होंगे, आपके घर में बीमारियां भी बहुत होंगी, आपके घर में जगह जगह पैसे निकल रहे होंगे, हॉस्पिटल में पैसे, पानी में पैसे, बिजली में पैसे, गैस में पैसे, इधर पैसा उधर पैसा, गाड़ी खराब हो गई, घर का फला चीज़ खराब हो गया। अरे कैसे इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। और वो जो आप पैसा, आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल के बड़ा कमा रहा हूँ, बहुत बल्ब में पैसा आ रहा है, तो वो यूं करके यूं पानी की तरह बहता जाएगा। लेकिन जो हलाल से कमा रहे हैं, जो सच बोल कर कमा रहे हैं, भले थोड़ा ही मुनाफा हो रहा है, लेकिन उसमें ऐसी खैर बरकत होती है कि उनके घर में मेहमानों की तो लाइन लगी हुई होती है, एक के बाद दिगरे मेहमान आ रहे होते हैं माशाल्लाह से। और सबको अल्लाह ताला क्या करते हैं, उन मेहमानों को उन्हीं के पैसों से, उसी रिस्क हलाल के थोड़े ही माल में अल्लाह इतनी खैर बरकत दे देते हैं कि मेहमान खुश होकर जाते हैं। तो आप अपनी कमाई को पाक करो, हलाल करो, ताकि आपके बच्चे फरमाबरदार हो, ठीक है, आपके घर से बीमारियां ख़त्म हो, हॉस्पिटलों के चक्कर लगने ख़त्म हो, जगह जगह जो फालतू में पैसा बड़ा बड़ा मोटी मोटी रकम निकली है वो ख़त्म हो, और सबसे बड़ी बात आपके घर में खैर बरकत हो और पैसा बचे। बात समझ आ रही है? पैसा बचे। तो मेरा बस इतना मानना है कि अगर झूठ बोलना बंद कर दिया ना, ख़त्म कर दिया कि भाई हाँ ये चीज़ है, आपको चाहिए तो आप ले जाओ, आपको चाहिए तो आप ले जाओ। आप देखो रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है ना। आपको क्या लगता है कि रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने तो किया है, लेकिन मैं झूठ बोलना ज़रूरी है, मैं झूठ बोलूँगा तो और ज़्यादा मेरे पास रिस्क आएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जितना आपकी तकदीर में अल्लाह ताला ने रिस्क लिख दिया उतना ही आएगा। अब आप झूठ बोल के लो या सच बोल के दो, बात समझ आ रही है? चाहे आप झूठ बोल के बेचो या सच बोल के बेचो, आपके घर में उतना रिस्क आएगा ही आएगा, उतना माल उतना पैसा आएगा ही आएगा जितना अल्लाह ताला ने आज आपकी तकदीर में रोज़ी लिखी है। बात समझ आ रही है? सिर्फ और सिर्फ ये नज़रिया, नियत, गुमान, ईमान की बात है। आपका नज़रिया अच्छा होना चाहिए, आपकी नियत, आपका गुमान, आपका ईमान अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला के साथ बिल्कुल यकीन और पुख्ता होना चाहिए। तो आपको किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होगी। बात समझ आ रही है मेरी? ईमान पुख्ता होगा, यकीन और गुमान अल्लाह के साथ बेहतरीन रखोगे। अल्लाह ताला के साथ जैसा गुमान रखोगे ना, अल्लाह ताला कहता है मैं बंदे के गुमान के साथ हूँ। तो अल्लाह ताला के साथ गुमान अच्छा रखो ना कि अल्लाह ताला मेरे को ज़्यादा, अल्लाह ताला मुझे खैर बरकत अता फरमा, तो अल्लाह ताला मुझे ज़्यादा मालो दौलत अता फरमा। तो वो कैसे होगा? आप हलाल कमाओ ना, आप सच बोलकर अपनी तिजारत करो ना, सच बोलकर आप चीज़ें बेचो ना। आप नमाज भी पढ़ो फिर आप झूठ बोल के चीज़ें बेच रहे हो, ऐसा मैंने देखा है। नमाज पढ़ के बंदे आए और झूठ बोल के, मैं बोले भाई ये चीज़ गलत है, ये झूठ है। नहीं,
آپ جھوٹ بول کے پیسہ کما رہے ہو تو آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ نماز پڑھنے سے رزق حلال ہو جائے گا؟ نہیں، سچ بولنے سے رزق حلال ہوگا نا. جھوٹ بول کر بیچو گے تو رزق حلال تھوڑی نہ ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ امید کرتی ہوں میری سمجھائی ہوئی بات، میرے کہے ہوئے لفظ آپ کے دل و دماغ میں اترے، اور آپ کو میری بات کو ایک بندہ بھی اگر عمل کر لیتا ہے نا اور جھوٹ چھوڑ دیتا ہے تو میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزاء.